Good morning, students, and welcome to the subject of business organization and management. Right? This is the compulsory subject we have been dealing. This is unit number 2, all about planning. We have seen quite a lot about planning in the previous sessions. The whole unit has been divided into 3 main parts, that is to make the things easy for you all. It has been divided into planning. Then next comes up is number 2, strategy formulation, and the third one would be all about policies, right? But one must understand that it is the part of planning itself, right? As far as the planning is concerned, what is planning? We will just revise it one more time, but we have seen with introduction, definitions, characteristics. We have also checked out with its importance, types, planning premises, types of planning, process of planning, etc. in the previous lectures. In today's session, we'll be checking out with the limitations of planning, and we'll check out with the introduction to strategy formulation. Right now, if you are asked, here are the say a few points related to strategy formulation and policies that will be dealing in the further part. If we have to just describe planning, or if we have to understand about planning, then we can say that planning is anything that is done for future, right, which is uncertain. જે વસ્તુઓ જે આયોજન આપણે પહેલેથી કરી રાખવું પડે એવી વસ્તુઓ માટે જે અનસર્ટેન છે, ફ્યુચરમાં થવાની છે, આપણને ખબર નથી, અનિશ્ચિત છે, અને એ વસ્તુ એ ફ્યુચરમાં આપણે સારામાં સારી રીતે પરફોર્મ કરી શકીએ એના માટે જે આપણે પહેલેથી આપણે આયોજન કરી રાખીએ, પહેલેથી આપણે પ્રિપરેશન કરી રાખીએ, એ પ્રિપરેશનને પ્લાનિંગ કહેવાય છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇફ વી ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ પ્લાનિંગ, દેન we can come to know that it is all about what to do, when to do, how to do, who will do, etc. right? પ્લાનિંગ કરીએ છીએ તો આપણે શું કરીએ છીએ? તો કે આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. વોટ ટુ ડુ, શું કરવાનું છે, વેર ટુ ડુ, વેન ટુ ડુ, હાઉ ટુ ડુ, હુ વિલ ડુ, વગેરે વગેરેના જ્યારે જવાબો આપીએ આપણે કોઈ પણ કાર્ય ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર કરવું હોય ત્યારે, તો એને ઇન શોર્ટ પ્લાનિંગ કહેવાય છે. રાઈટ? સો ઇફ વી આર ડુઈંગ પ્લાનિંગ, દેન વોટ વી આર ડુઈંગ, વી આર રિડ્યુસિંગ ધ રિસ્ક. આપણે આપણું રિસ્ક છે એ ઓછું કરીએ છીએ, રિસોર્સિસને એફિશિયન્ટલી આપણે વાપરી શકીએ છીએ, અને ઇટ ઇઝ ધ ફોરમોસ્ટ એન્ડ ધ પ્રાઇમ ફંક્શન ઓફ મેનેજમેન્ટ કરવું છે તો સૌથી પહેલું આપણે પ્લાનિંગ જ કરવું પડે. રાઈટ? બિકોઝ પ્લાનિંગ ઇઝ સચ અ કાઇન્ડ ઓફ ફંક્શન વિચ બ્રિજીસ ધ ગેપ બિટવીન પ્રેઝન્ટ એન્ડ ફ્યુચર. એ વર્તમાન અને ભવિષ્યની વચ્ચેનું જે ગેપ છે, જે જગ્યા છે, એને બ્રિજ કરે છે, એને એમાં સેતુ પૂરે છે. રાઈટ? એન્ડ વિથ દેટ we can make the future better, and we can make it more concrete and productive. That is why planning is considered to be the foremost function of management, and moreover it is also rational એટલે ખૂબ તાર્કિક ફંક્શન છે. રાઈટ? સો આપણે જો પ્લાનિંગને 4-5 મુદ્દાઓમાં સમજવું હોય તો we can say that planning is the foremost function of management, and it is done for future. બધાને ખબર જ છે પ્લાનિંગ કોઈ દિવસ ભૂતકાળ માટે ના થાય, પ્લાનિંગ હંમેશા ભવિષ્ય માટે જ થતું હોય છે. સો ઇટ ઇઝ ડન ફોર ફ્યુચર, એન્ડ ઇટ ઇઝ પ્રાઇમ ફંક્શન, બેઝિક ફંક્શન, ખૂબ પ્રાથમિક ફંક્શન છે સંચાલન કરવાનું. રાઈટ? So that is it. Then the next part comes up is it is done to reduce the risk for future માટેનું જે રિસ્ક છે એને ઘટાડવા માટે હંમેશા પ્લાનિંગ થતું હોય છે. નેક્સ્ટ, it tells where we are and where we want to go or reach in future. આપણે ક્યાં છીએ અને ક્યાં જવા માગીએ છીએ ફ્યુચરમાં, એના વિશે આપણને એક રૂપરેખા આપે છે. Thus in previous lectures we have seen almost everything about planning. In this session we'll be checking out with the limitations of planning. પ્લાનિંગના જો ફાયદાઓ છે, પ્લાનિંગના એડવાન્ટેજીસ છે, પ્લાનિંગ ખૂબ અગત્યનું છે, એ બધી વાત સાચી, પણ એનો એક ગ્રે પાર્ટ પણ છે, અથવા તો એની મર્યાદાઓ પણ છે, લિમિટેશન્સ પણ છે. માઇન્ડ યુ, લિમિટેશન્સ એટલે મર્યાદાઓ થશે, ડિસએડવાન્ટેજ નહીં થાય. બરાબર? ડિસએડવાન્ટેજ એટલે ગેરલાભ. તો કોઈ પ્લાનિંગ કરે છે એટલે આ એના ગેરલાભ છે એવું નથી, પણ લિમિટેશન્સ છે, એની મર્યાદાઓ છે, જેને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. પ્લાનિંગ કરતી વખતે જો આ બધી મર્યાદાઓને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો વોટ હેપન્સ ઇઝ આપણે વધારે સારી રીતે, વધારે પ્રોડક્ટિવલી કામ કરી શકીએ છીએ. બરાબર? તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ નંબર 1 there. Planning is not possible in all the businesses. That means પ્લાનિંગ બધા જ બિઝનેસ માટે શક્ય થતું નથી, સ્પેશિયલી એવા બિઝનેસ માટે જે નવું છે, એકદમ નવી જ રીતે નવા ટાઈપનો બિઝનેસ તમે સ્ટાર્ટ કરતા હો તો ત્યાં કદાચ આપણી પાસે પાસ્ટ ડેટા કાંઈ છે જ નહીં, આપણી પાસે પાસ્ટમાં કોઈ જ માહિતી નથી.
તો એવા સંજોગોમાં પ્લાનિંગ કરવું બહુ જ અઘરું પડે, કારણ કે આપણે કોઈ સિચ્યુએશનને કમ્પેર કરી શકતા નથી, એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ. અગેન પ્લાનિંગ ઇઝ difficult or not possible in the business where you have to maintain the secrets. જ્યાં બિઝનેસ સિક્રેટ્સ મેન્ટેન કરવાની હોય અથવા તો એ ઇનેવિટેબલ છે, તમે એને તમે ડિસ્ક્લોઝ ન કરી શકો. અને પ્લાનિંગ છે એ બધી જ ટાઈપનું ડિસ્ક્લોઝર માગે, બધી જ ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન રિવીલ કરવા માગતું હોય, તો ત્યારે તમે એવા સંજોગોમાં તમે પ્લાનિંગ કરી શકતા નથી, રાઈટ. સો પ્લાનિંગ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ઇફ નોટ ઇમ્પોસિબલ. તો એ પ્લાનિંગ ઘણી વખત ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે નવા બિઝનેસીસ માટે ને એવા બિઝનેસીસ માટે જ્યાં આપણે સિક્રેટ મેન્ટેન કરવાનું હોય છે. નેક્સ્ટ લિમિટેશન કમ્સ અપ ઇઝ આઉટકમ્સ ઓફ પ્લાનિંગ મે નોટ બી 100% પરફેક્ટ. નેચરલી પ્લાનિંગ ઇટ સેલ્ફ મીન્સ ડન ફોર ફ્યુચર. ફ્યુચર ઇઝ અનસર્ટેન. આપણને અનસર્ટેન ફ્યુચર માટે, અનિશ્ચિત ભવિષ્ય માટે આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ. તો પ્લાનિંગ નેચરલી કોના પર ડિપેન્ડન્ટ છે? પ્રિમાઇસીસ ઉપર, પ્રિઝમ્પશન્સ ઉપર, એઝમ્પશન્સ ઉપર, આપણી ધારણાઓ ઉપર. અને જરૂરી નથી કે દરેક વખતે આ બધી ધારણાઓ 100% પરફેક્ટ જ હોય, રાઈટ. સો એવરી ટાઈમ યુ ગેટ ધ પરફેક્ટ રિઝલ્ટ ઇઝ નોટ નેસેસરી. તો એવું બને કે પ્લાનિંગના રિઝલ્ટ્સ કદાચ પરફેક્ટ ન પણ આવે, બરાબર. તો એનું મોટામાં મોટું લિમિટેશન છે કે 100% પરફેક્ટનેસ સાથે પ્લાનિંગ શક્ય થતું નથી, કારણ કે દેર આર ઓલ ચાન્સીસ દેટ ઇટ મે ફેલ બિકોઝ ઇટ ઇઝ ડન ઓન ધ બેઝિસ ઓફ એઝમ્પશન્સ, ઇટ ઇઝ ડન ઓન ધ બેઝિસ ઓફ એક્સપેક્ટેશન્સ. જે દરેક વખતે એ જેવું ધાર્યું હોય એવું ન પણ નીકળે. Next comes up is planning is done on incomplete detail can be very harmful. Planning done on incomplete detail. Suppose planning કરીએ છીએ, આયોજન કરીએ છીએ, પણ એ કોના આધારે કરીએ છીએ? તો કે ઇનકમ્પ્લીટ ડિટેલ્સ છે, જે તમારી પાસે માહિતી છે એ પૂરતી નથી અથવા પૂરતા પ્રમાણમાં નથી, અપ્રોપ્રિએટ નથી, એના સોર્સિસ છે એ રિલાયેબલ નથી. ત્યારે એના આધારે આપણે પ્લાનિંગ કરીએ, એના આધારે આપણે એઝમ્પશન્સ તૈયાર કરીએ અથવા ધારણાઓ બાંધીએ તો એ ખોટી જ નીવડવાની છે, દેટ ઇઝ શ્યોર. So planning is very difficult or when done on incomplete details it is very harmful. In fact એના જે રિઝલ્ટ્સ આવે એ બધા વિપરીત આવે એવું બને, રાઈટ. પ્લાનિંગ proves to be weak in rapidly hanging situation. That means in rapidly changing છે, હેંગિંગ નથી. દરરોજ જે ચેન્જ થતી સિચ્યુએશન હોય એમાં તમે ગમે તેટલું પ્લાનિંગ કરો તો પણ તમે એ જે રેપિડ ચેન્જીસ આવે છે, જે ફટાફટ ચેન્જીસ આવે છે, એની અંદર પ્લાનિંગને એટલું સક્સેસફુલી તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ ન પણ કરી શકો. દેટ મે હેપન, રાઈટ. સો પ્લાનિંગ proves to be weak at that time. The fifth part comes up is planning is an expensive and long process. ઘણી વખત પ્લાનિંગ માટે આપણે ખૂબ બધી ઓલ્ટરનેટિવ પ્લાન્સ ભેગા કરવા પડે છે, આપણે બધી ઇન્ફોર્મેશન ભેગી કરવી પડે, એના આધારે આપણે એનાલિસિસ કરીએ, પછી એક પ્લાનને સિલેક્ટ કરીએ, એના માટેના બધા અરેન્જમેન્ટ્સ કરીએ, એના કંટ્રોલિંગ બધા પેરામીટર્સ નક્કી કરીએ અને પછી જઈને આપણે ક્યાંક એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. તો ઇન સચ કેસીસ ઇટ મે પ્રૂવ ટુ બી લોંગ પ્રોસેસ ઓલ્સો એન્ડ ઇટ મે બી એક્સપેન્સિવ ઓલ્સો, રાઈટ. તો ઘણી વખત બધા જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માટે કે બધા જ ઇન્ડસ્ટ્રી અને બધી જ કંપનીઝ માટે પ્લાનિંગ એટલું સરળ અને ઇનએક્સપેન્સિવ નથી હોતું. ઘણી કંપનીઝ માટે ઘણી બધી ડેટા મેળવવો એ પણ બહુ મોટો પ્રશ્ન હોય છે, ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ ક્વેશ્ચન છે, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇટ ઇઝ એક્સપેન્સિવ ઓલ્સો, એ મોંઘું પણ પડતું હોય છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ફેક્ટર્સ બિયોન્ડ કંટ્રોલ મેક્સ પ્લાનિંગ હેલ્પલેસ. દેટ મીન્સ જે વસ્તુઓ આપણે ધારી શકીએ છીએ, જે પરિબળને આપણે સમજી શકીએ છીએ, એનાલાઇઝ કરી શકીએ છીએ, આપણા કંટ્રોલમાં છે, એના વિશે પ્લાનિંગ કરવાનું હોય તો બહુ અઘરું નથી, રાઈટ. બટ જે પરિબળ એવા છે જે બાહ્ય છે, એક્સટર્નલ છે, જે કમ્પ્લીટલી આઉટ ઓફ અવર કંટ્રોલ છે, જેમ કે ચેન્જીસ ઇન ધ ડિમાન્ડ, changes in the supply of raw materials, or maybe government policies, or maybe in the changes in the trend and fashion. તો આ બધું કેવું છે, તમે ધારો એ પ્રમાણે ન ચાલે, એ જે પ્રમાણે બાહ્ય ફેક્ટર ચાલતા હોય એ જ પ્રમાણે ચાલે. તો ત્યારે તમે એના આધારે જ્યારે આપણે પ્લાનિંગ કરવાનું આવે તો ત્યારે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એટલે ગમે તેટલું પ્લાનિંગ કરેલું હોય તો પણ કદાચ આપણને એવા રિઝલ્ટ્સ મળે નહીં, રાઈટ. નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ પ્લાનિંગ મે ઓબસ્ટ્રક્ટ ધ ગ્રોથ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ. ઘણી વખત કેવું થાય કે પ્લાનથી છે ને રિજિડિટી આવે. રિજિડિટી એટલે જડતા આવી જાય. તમે પ્લાનિંગ કરેલું છે એ જ પ્રમાણે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ તમારે એવી જ રીતે જવાનું છે, કોઈ સિચ્યુએશનને ધ્યાનમાં નથી લેવાની, જે પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ છે એને ધ્યાનમાં નથી લેવાની. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ કન્સિડર એની કાઇન્ડ ઓફ પ્રિવેલિંગ સિચ્યુએશન્સ ઓર એની અનસર્ટેનિટીઝ. ઇનફેક્ટ યુ જસ્ટ કીપ ઓન મૂવિંગ મોનોટોનસલી ઓન ધ પ્લાન્સ દેટ યુ હેવ
મેડ. તમે જે પ્લાન નક્કી કરેલા છે એના ઉપર જ રિજિડલી તમે એકદમ જડતાથી એના ઉપર જ એમ જ ચાલવાનું છે, ભલે દુનિયા આમથી આમ થઈ જાય. એવા જ્યારે પ્લાન્સ હોય ત્યારે તમે પર્સનલ વિઝડમનો, તમારા ઇનિશિયેટિવનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તમારી પાસે ડાપણ હોય તો તમે એનો ઉપયોગ ન કરી શકો, તો એમ્પ્લોઈઝ બંધાઈ જાય છે, એનો ગ્રોથ છે એ બંધાઈ જાય. એટલે અમુક સિચ્યુએશનમાં જ્યાં ઇનિશિયેટિવ લઈને નવા નવા આઈડિયાઝ મૂકીને એમ્પ્લોઈઝ કામ કરી શકે એ વસ્તુ પ્લાનિંગથી અટકી જાય છે. શું કામ? કારણ કે પ્લાનિંગ છે એક ટાઈપનું ફોર્મેટ આપી દે છે, એક ફ્રેમવર્ક મૂકી દે છે, જે ઘણી વખત જડતાવાળું હોય, તો એમ્પ્લોઈઝનો ગ્રોથ છે એ ઘણી વખત હેમ્પર થતો હોય છે. નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ પ્લાનિંગ બ્રીડ્સ રિજિડિટી ઇન મેનેજમેન્ટ. મેં હમણાં જ વાત કરી કે પ્લાનિંગ કરીએ એટલે શું કરીએ, આપણે બધી વસ્તુઓ ફિક્સ કરી દઈએ છીએ, રાઈટ, અને ચેન્જીસ રેડીલી આવતા નથી. સો વોટ હેપન્સ ઇઝ ઇટ ક્રિએટ્સ રિજિડિટી, એક જડતા આવી જાય, બરાબર. બટ ઇટ કેન નોટ બી ધ બેઝિક લિમિટેશન ઓફ પ્લાનિંગ. પ્લાનિંગ ઇઝ ફ્લેક્સિબલ. આપણે એના એક કેરેક્ટરિસ્ટિકમાં કીધું પણ છે કે પ્લાનિંગ છે એ ફ્લેક્સિબલ ઇન નેચર છે. દેટ મીન્સ સમય સાથે જો આપણે ચેન્જીસ કરવા પડે તો આપણે પ્લાન્સમાં ચેન્જીસ લાવી શકીએ છીએ. એટલે એટલો બધો આ પોઈન્ટ એટલો વેલિડ નથી, પણ છતાં પણ પ્લાનિંગ કરીએ એટલે થોડાક અંશે આપણે આપણા કાર્યમાં જડતા આવે, દેટ ઇઝ ફોર શ્યોર. એન્ડ વોટ હેપન્સ ઇઝ ઇફ you want to avoid this rigidity, then if business wants to succeed, if it wants to change according to time, then this rigidity has to be avoided, બરાબર. એટલે ઇન લોંગ રન પ્લાનિંગ કરવું છે ત્યારે આપણે રિજિડિટી સાથે પ્લાનિંગ કરી શકાય નહીં. તો એ લિમિટેશન છે એ પણ ધ્યાનમાં રાખીને પછી પ્લાન કરવું પડતું હોય છે. સો ધીઝ આર સચ કાઇન્ડ ઓફ 8 ટાઈપ્સ ઓફ લિમિટેશન્સ, જે માઇન્ડ યુ એ ડિસએડવાન્ટેજ નથી. એના પ્લાનિંગ કરીએ, આયોજન કરીએ તો એના ગેરલાભ છે એવું નથી, પણ પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, આયોજન કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખેલા હોય, આ મર્યાદાઓને ધ્યાનમાં રાખેલી હોય તો આપણે વધારે સારી રીતે પ્લાનિંગને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ અથવા તો અમલમાં મૂકી શકીએ છીએ, રાઈટ. આ મર્યાદાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પછી જો પ્લાનિંગ કરવામાં આવે તો વધારે સારા રિઝલ્ટ મળી શકે છે. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ લિમિટેશન્સ ઓફ planning, right. Let us go to the next part. See, here we are ending up with the stuff of planning. આપણે પ્લાનિંગને અહીંયા આપણે એન્ડ કરીએ છીએ. મેં એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ ઇન ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ સેશન ઇટસેલ્ફ કે આ આખું યુનિટ છે 2-3 ભાગમાં આપણે ડિવાઈડ કરેલું છે. પ્લાનિંગ છે, સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન છે, અને ત્રીજો ભાગ છે પોલિસીસ છે. સો નાવ વી આર ગોઈંગ ટુ એન્ટર ઇન ટુ ધ સેકન્ડ ફેઝ ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર ચેપ્ટર, દેટ ઇઝ નોન એઝ સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન, બરાબર. સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશનનું જે ચેપ્ટર છે અથવા તો ટોપિક છે એની અંદર આપણે જુદા જુદા મુદ્દાઓ, અગેન આ પ્લાનિંગનો જ એક ભાગ છે પણ એને જુદી રીતે સમજવાનો છે, એટલે આપણે એને થોડું જુદું પાડી દીધું છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી વિલ લર્ન ઇન વિથ ડિફરન્ટ કન્સેપ્ટ્સ. જેમ કે ઇફ યુ કેન સી ઇટ ઓન ધ સ્લાઇડ હિયર, વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન ઓલ અબાઉટ ઇન્ટ્રોડક્શન, વોટ ઇઝ સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન, વોટ ઇઝ ઇટ્સ ડેફિનિશન, વોટ આર ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. એક આખો પ્રોસેસ છે સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશનનો, એ કેવી રીતે થાય છે, એના લાભ, એના એડવાન્ટેજીસ અને એના લિમિટેશન્સ, રાઈટ. So in the further part to come we will study all of them. Here what we are trying to do is we are trying to understand the first 3 part in this session, that is introduction, definitions and then the characteristic of strategy formulation. હવે અહીંયા આપણે જ્યારે સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન સમજવું છે ત્યારે આપણે આ સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશનનો જે શબ્દ છે, જે ટર્મ છે, એને 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરીએ, સ્ટ્રેટેજી અને ફોર્મ્યુલેશન. સ્ટ્રેટેજી એટલે વ્યૂહરચના, બરાબર. ફોર્મ્યુલેશન એટલે કંઈ પણ વસ્તુ બનાવવી, ફોર્મ્યુલેટ કરવી, ક્રિએટ કરવી, દેટ ઇઝ સેડ ટુ બી ફોર્મ્યુલેશન, રાઈટ. સો વેન વી આર ટોકિંગ અબાઉટ સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન, તો સ્ટ્રેટેજીસ બનાવવાની જે પ્રક્રિયા છે એને સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન કહેવાય. સ્ટ્રેટેજી એટલે શું? તો વ્યૂહરચના. હવે વ્યૂહરચના જેવો શબ્દ આપણને કાનમાં સંભળાય ને એટલે તરત જ તમને એવું સ્ટ્રાઇક થાય કે કોઈ સ્પેશિયલ કન્ડિશન છે, કાંઈ રોજિંદી આવતી વસ્તુઓ માટે કે રોજિંદા આવતા સમસ્યાઓ માટે આપણે સ્ટ્રેટેજીસ નથી બનાવતા હોતા, વ્યૂહરચના ક્રિએટ નથી કરતા હોતા. પણ જ્યારે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય કે કોઈ પણ કન્ટ્રી હોય કે કોઈ પણ બિઝનેસ હોય, એ એવી એક પરિસ્થિતિમાં ઘેરાય છે અથવા એવી અનયુઝ્યુઅલ પરિસ્થિતિમાં આવે છે ત્યારે એને આ ટાઈપની સ્ટ્રેટેજીસ દ્વારા અમુક પ્લાનિંગ કરવું પડે છે, અથવા સ્ટ્રેટેજીસથી એ સિચ્યુએશનને પાર પાડવી પડે છે. તો એવી કન્ડિશનને સ્ટ્રેટેજીસ કહેવાય, બરાબર.
પહેલાંના જમાનામાં જ્યારે વોર થતી, રાઈટ, કિંગ વર્સિસ કિંગ ઓર કિંગડમ વર્સિસ કિંગડમ, એવી વોર થતી ત્યારે સામેની વ્યક્તિ અથવા સામેની દુશ્મનની જે ટીમ હોય કે દુશ્મનનો જે દેશ હોય એને બરાબર સ્ટડી કરીને એની સ્ટ્રેન્થ, એની વીકનેસ, એની જે પણ એની ખામી છે, એની જે સ્ટ્રેન્થ છે અથવા તેનું જે બળ છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને રાજા પોતાની આખી ડિફેન્સની સ્ટ્રેટેજી બનાવતો અથવા એની ઉપર ચડાઈ કરવાની કે એને પર એટેક કરવાની, એને ઇન્વેડ કરવાની સ્ટ્રેટેજીસ બનાવતો. એવી જ રીતે જે બિઝનેસ છે દેટ રન્સ ઇન અ કોમ્પિટિટિવ એરિયા, ઇટ રન્સ ઇન અ ટોટલી કોમ્પિટિટિવ ફિલ્ડ, દેન એટ દેટ ટાઈમ કોમ્પિટિટર્સ છે એ ઓલમોસ્ટ એઝ ગુડ એઝ એનિમીઝ છે. તો એને માત આપવા માટે, એને હરાવવા માટે તમારે જુદી જુદી પરિસ્થિતિ જે આવે છે અથવા આવવાની હોય છે એના માટેની તૈયારીઓ કરવી પડે છે, જે કોમન પ્લાનિંગ જેવી નથી હોતી. ઘણું બધું સ્ટડી કરવું પડે, ઘણું બધું SWOT એનાલિસિસ કરવું પડે, આપણે આગળ ભણશું, ઘણું બધું SWOT એનાલિસિસ કરવું પડે અને પછી જઈને આપણે ક્યાંક એક એવો સ્પેસિફિક પ્લાન બનાવીએ છીએ જેના આધારે પછી આપણે એ સક્સેસફુલી એને વર્કઆઉટ કરીને એ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવીએ છીએ. તો આ જે પ્લાન છે, સ્પેશિયલ પ્લાન છે, સ્પેસિફિક પ્લાન છે, જે કોઈ એક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવે છે, એને સ્ટ્રેટેજી ઇન શોર્ટ કહેવાય. Right? So strategy is a type of plan and it aims to achieve the specific objectives. As I told you, it studies the environment. Strategy બનાવીએ ત્યારે શું કરીએ તો કે આપણે વાતાવરણને સ્ટડી કરીએ, સિચ્યુએશનને બરાબર સમજવાની ટ્રાય કરીએ, એન્ડ ધેન ધ ડિસિઝન્સ આર ટેકન અપ, અને પછી નિર્ણયો લઈએ છીએ કે આપણે રિસોર્સિસ છે સપોઝ એનું એલોકેશન એને કેવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશું, એને એમાંથી કેવી રીતે આપણે મેક્સિમમ રીતે રિસોર્સિસને વાપરીને આપણે સક્સેસફુલ થઈ શકશું. રાઈટ? એટલે ત્યારે આ કરતી વખતે ઘણા બધા ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સને આપણે ધ્યાનમાં લઈ અને પછી આપણે ઓબ્જેક્ટિવ સેટ કરી અને પછી સ્ટ્રેટેજીનો નિર્ણય અથવા તો પ્લાનિંગ, સ્પેસિફિક પ્લાનિંગ બનાવતા હોઈએ છીએ. રાઈટ? સો ઇન રેપિડલી ચેન્જિંગ ટાઈમ્સ, ચેન્જીસ ઇન ટેકનોલોજી, સોશિયો ઇકોનોમિક અને પોલિટિકલ ફેક્ટર્સ છે, એમાં સતત ચેન્જીસ આવતા હોય છે. ત્યારે તમારે સ્પેશિયલી લોંગ ટર્મ બેનિફિટ માટે છે, લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ કરીએ, ઘણી બધી વસ્તુઓનું એનાલિસિસ કરીને પછી પ્લાન બનાવીએ, તો એવા પ્લાન્સને, એવા સ્પેસિફિક પ્લાનને, સ્પેશિયલ ઓબ્જેક્ટિવ્સને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાન્સ તૈયાર કરવામાં આવે એને સ્ટ્રેટેજી કહેવાય. રાઈટ? સો ધસ કીપિંગ ઇન વ્યૂ ઓલ ધીસ સિચ્યુએશન, સ્ટ્રેટેજીઝ આર ફ્રેમ્ડ. ધસ સ્ટ્રેટેજી ઇન્ક્લુડ્સ વોટ? તો સ્ટ્રેટેજીની અંદર શું આવે, શું કરીએ છીએ આપણે સ્ટ્રેટેજીસ કરીએ તૈયાર ત્યારે? તો આપણે ઓબ્જેક્ટિવ્સ તૈયાર કરીએ, આપણે કયા ધ્યેયને મેળવવાના છે, એના માટેની આપણા પાસે કેટલા રિસોર્સિસ છે ને એને એલોકેશન કેવી રીતે કરશું એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખી અને પછી સ્ટ્રેટેજીસને ફોલો કરવામાં આવે છે. અગેન સ્ટ્રેટેજીઝ આર લોંગ ટર્મ પ્લાન્સ. બરાબર? 5 વર્ષ, 7 વર્ષ, 10 વર્ષ માટે જ્યારે કોઈ પણ કંપની પોતાના રિસોર્સિસને કેવી રીતે વાપરશે અને જે અણધારી પરિસ્થિતિ છે એમાં કેવી રીતે વર્કઆઉટ કરશે, એના માટેના જ્યારે લોંગ ટર્મ પ્લાન્સ કરતા હોય ત્યારે એને જનરલી સ્ટ્રેટેજીસ કહેવાતું હોય. ધો સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન હાઈલી ડિફર્સ. હવે સ્ટ્રેટેજી છે એ કદાચ તમે દરેક, આને મારા યુનિટે આ સ્ટ્રેટેજી બનાવી છે અને બીજો કોમ્પિટિટર યુનિટે આ બનાવી, તો હવે હું એવી બનાવું એવું શક્ય થતું નથી, બિકોઝ ઇટ ડિફર્સ ફ્રોમ યુનિટ ટુ યુનિટ એન્ડ ઇટ્સ પરફોર્મન્સ. એક એકમ જેવું જ આપણે એવી જ સ્ટ્રેટેજી બનાવવા જઈએ તો કદાચ ન વર્કઆઉટ થાય, કારણ કે ઘણા બધા પરિબળને ધ્યાનમાં લઈ, ઘણા બધા ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં લઈને સ્ટ્રેટેજીસ બનતી હોય છે. સો ઇટ ડિફર્સ ફ્રોમ unit to unit. Thus, strategic planning can be carried out by preparing clever schemes with the help of effective factors. That means ઘણા બધા કાર્યરત જે પણ પરિબળ હોય એને ધ્યાનમાં રાખી એન્ડ ધેન વી મેક ધ ક્લેવર સ્કીમ્સ. રાઈટ? આપણે ક્લેવર પ્લાનિંગ કરીએ છીએ અને પછી એના એ કેટલી બધી સિચ્યુએશનને, કેટલા બધા ફેક્ટર્સનું એનાલિસિસ કરીએ અને પછી જઈને ક્યાંક આપણે પ્લાન્સ બનાવતા હોય છે, લોંગ ટર્મ પ્લાન્સ બનાવતા હોય છે, જેના દ્વારા either we want to survive in the competition or we want to win the competition જેવી સિચ્યુએશનમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ છીએ. રાઈટ? સો ઇફ યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ ડેફિનિશન ઓફ સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન, then we can understand it with few of the definitions given here. The few of the definitions are there in your text also and few it is from the other sources also. So strategy formulation is an analytical process of selection of the best suitable course of action to meet the organizational objectives and vision. It is one of the steps of strategic management process
The strategic plan allows an organization to examine its resources, provides a financial plan, and establishes the most appropriate action plan for increasing the profits. That means strategy formulation કેવો પ્રોસેસ છે, આખો તાર્કિક એનાલિટિકલ પ્રોસેસ છે. પૃથ્થકરણ કરતા જઈએ અને પછી એક આખું કોર્સ ઓફ એક્શન નક્કી કરીએ છીએ, જેની અંદર આપણે ઓબ્જેક્ટિવ્સને સામે રાખીએ અને એ ઓબ્જેક્ટિવ્સને મેળવવા માટે વોટ એવર ધ રિસોર્સિસ we have, financial plans we have, we try to implement them under these strategies. So that is all about strategies to earn the profit, right? Next definition is strategy says that strategy formulation seeks એટલે શોધવું, ગોતવું, to set the long term goals that help a firm exploit its strength fully and encash the opportunities that are present in the environment. That means here we are talking about strength and opportunities, right? SWOT છે, SWOT તમે ક્યાંક સાંભળ્યું હશે, that is strength, weakness, opportunities અને threats. આ ચારેય વસ્તુને આપણે એનાલાઇઝ કરીએ અને પછી સ્ટ્રેટેજીસ બનતી હોય છે. એટલે સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન શું કામ કરે છે, તો કે લોંગ ટર્મ ગોલ્સને અચીવ કરવા માટે જે પણ ફર્મની, એકમની પોતાની જે સ્ટ્રેન્થ છે, જે પોતાનું બળ છે, એને ધ્યાનમાં લઈ અને જે બહારની ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, જે તક છે એન્વાયરમેન્ટમાં અવેલેબલ, એને કેવી રીતે સારામાં સારી રીતે તકનો લાભ લઈ શકશે અને એને રિલેટેડ જેટલા પ્લાન્સ બનાવતું હોય તો એને સ્ટ્રેટેજી બનાવી કહેવાય, અથવા તો જ્યારે એવા પ્લાન્સ બનાવીએ છીએ ત્યારે સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેટ થઈ છે એવું કહી શકાય. Then the next says that there is a conscious and deliberate attempt to focus attention on what the firm can do better than its rival. There is conscious એટલે ખૂબ સભાનતા સાથે, deliberate એટલે intentionally, ચાઈને તમે કોઈ એટેમ્પ્ટ કરો છો જેની અંદર એમાં આપણે એવું ધારીએ છીએ કે આપણે રાઇવલ ફર્મ કરતાં, આપણે એનિમી ફર્મ કરતાં કેટલું સારું પરફોર્મ કેવી રીતે કરી શકશું, એના માટેના સ્પેસિફિક પ્લાન્સ તૈયાર કરીએ છીએ. To achieve this, a firm seeks to find out what it can do the best. Once the strength are known, એટલે જ આપણે આપણું બળ, ઇનફેક્ટ દરેક વ્યક્તિએ પોતાનું SWOT કરવું જોઈએ. જેની અંદર when we had the physical classes, so we always used to go and I actually used to perform this activity in the class કે જ્યારે આપણે દરેક વ્યક્તિ પોતાનું SWOT કરે, that means strength, weakness, opportunities અને threats તમે તમારા ઇન્ડિવિડ્યુઅલ લેવલ ઉપર શોધો. તમે આ જ્યારે કરો છો ત્યારે ખરેખર તમને ખબર પડે છે કે સ્ટ્રેન્થ, આપણી અંદર સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ શું છે, આપણી વીકનેસ, નબળાઈ શું છે જેને આપણે ઓવરકમ કરવાની છે, આપણા માટે તક કઈ ઊભી છે અને આપણે કઈ વસ્તુ જે આપણા માટે ભયસ્થાન બતાવે છે એને આપણે ધીમે ધીમે ઓછું કરવાનું છે, સો દેટ અલ્ટિમેટલી વી કેન પરફોર્મ બેસ્ટ. એવી જ રીતે એક યુનિટની અંદર પણ એની જે સ્ટ્રેન્થ જાણવાની જરૂર છે, કઈ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, કઈ એ સ્ટ્રેન્થના આધારે આપણા માટે કઈ તક છે એન્વાયરમેન્ટની અંદર, એને આપણે ઉપાડી શકશું ને એને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એમાંથી આપણે મેક્સિમમ મેળવી શકશું. એન્ડ અ લોંગ ટર્મ પ્લાન ઇઝ ચોકડ આઉટ, અને આના આધારે પછી લાંબા ગાળાનો આખો પ્લાન, આખી વ્યૂહરચના, આખી સ્ટ્રેટેજી તૈયાર કરવામાં આવે છે, દેટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ રિસોર્સિસ, અને એને કેવી રીતે સારામાં સારી રીતે વાપરી શકાશે એની તૈયારી, એનો એક સ્પેસિફિક પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવે, એને આપણે જનરલી સ્ટ્રેટેજી કહેતા હોઈએ છીએ. અને આ જે પ્રોસેસ છે એને સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન કહેવાય. Right? Next comes up is Henry Mintzberg. Henry Mintzberg નામના વ્યક્તિએ, he has given the definition that after much research he found that strategy formulation is typically not a regular and a continuous process. મેં પહેલાં જ વાત કરી હતી કે રેગ્યુલર ટાઈપનું પ્લાનિંગ નથી અને કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ પણ નથી. ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ, ઓફન એન્ડ ઇરેગ્યુલર, ડિસકન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ proceeding in fits and starts. There are periods of stability in the strategy development, but also there are periods of flux, of grouping, the piecemeal changes and the global changes. That means નાના irregular plans દ્વારા ને કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ નથી, જે પ્રમાણે પરિસ્થિતિ ઊભી થતી જાય છે, જે પ્રમાણે ચેન્જીસ આવતા જાય છે, ગ્લોબલ ચેન્જીસ, એ પ્રમાણે આપણે આપણા ચેન્જીસમાં, આપણા પ્લાન્સમાં જે ચેન્જીસ લાવીએ છીએ વગેરે વગેરે, જે પણ રિસોર્સિસ છે એના આધારે આપણે જે વસ્તુઓ, જે અમુક પ્રિઝમ્પશન્સ કરીને ફિક્સ કરી શકીએ છીએ એને સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન કહેવાય. અગેન, સ્ટ્રેટેજી formulation is as much as an art as a science. In fact, it is the art of strategy formulation that drives fast growth and catapults a firm into newer horizons. That means વધારે ને વધારે
સ્ટ્રેટેજી છે એ સાયન્સ પણ છે ને આર્ટ પણ છે. આર્ટ એટલા માટે છે કે તમે એને ફાસ્ટ ગ્રોથમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો. ન્યૂ હોરાઇઝન્સમાં તમે સ્ટ્રેટેજીસ દ્વારા તમે ઘણી બધી ક્ષિતિજોને તમે આંબી શકો છો, રાઈટ. લીડર્સ શુડ ડેવલપ સ્કિલ્સ એન્ડ કેપેબિલિટીઝ ટુ સેન્સ અર્લી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એન્ડ બી ક્વિક ઇન મેકિંગ ધ સ્ટ્રેટેજિક મૂવ્સ. દેટ મીન્સ આના દ્વારા લીડર શું કરી શકે છે તો કે સ્કિલ્સ અને કેપેબિલિટીઝને ઓળખી શકે છે, ડેવલપ કરી શકે છે અને તકનો પૂરતો લાભ લઈ શકે છે. According to James and Charles, for making clear and accomplishing the objectives of the unit, the long-term systematic planning process means formulation of strategy. અમુક જે પણ ધ્યેય છે કે ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે એને ક્લિયરલી અચીવ કરવા માટે, ઓબ્જેક્ટિવ્સને ક્લિયરલી અચીવ કરવા માટે લોંગ ટર્મ જે સિસ્ટમેટિક પ્લાનિંગ થાય છે એને, અને લોંગ ટર્મ ખાસ યાદ રાખવાનું છે સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશનની અંદર, એને આપણે ફોર્મ્યુલેશન ઓફ સ્ટ્રેટેજી કહી શકીએ છીએ, right. We are moving towards, now we know what is strategy, almost the definitions we have discussed. We are moving towards the third part, that is characteristics of strategy formulation. હવે આની ખાસિયતો શું છે, લાક્ષણિકતાઓ શું છે સ્ટ્રેટેજીની, સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેટ કરીએ તો એની લાક્ષણિકતાઓ કઈ આવે, તો that we will see it one by one here, right. As I told you in the beginning, number 1 છે part of planning. That means strategy formulation કાંઈ નવી વસ્તુ નથી, it is a part of planning. એ પ્લાનિંગનો આયોજનનો એક ભાગ જ છે, right. And so it cannot be separated from main planning, right. પછી એની બીજી લાક્ષણિકતા છે કે ઇટ ઇઝ અ લોંગ ટર્મ પ્રોસેસ. એ લાંબા ગાળાનું, તમે લાંબા સમય સુધીનું પ્લાનિંગ છે. સો વેન વી આર ફોર્મ્યુલેટિંગ ધ સ્ટ્રેટેજી વી કીપ લોંગ ટર્મ પીરિયડ ઇન માઇન્ડ, રાઇટ. એન્ડ કીપિંગ દેટ ફ્યુચર ઇન માઇન્ડ, લોંગ ટર્મ ફ્યુચર ઇન માઇન્ડ, વી ટ્રાય ટુ સેટ ધ પ્રિમાઇસીસ એન્ડ વી ટ્રાય ટુ મેચ ધ પ્રિવેલિંગ કન્ડિશન્સ, રાઇટ. અને જેમ જેમ ચેન્જીસ આવતા જાય એમ પ્લાન્સમાં પણ આપણે ચેન્જીસ લાવતા જઈએ છીએ, કારણ કે લાંબા સમયના પ્લાન્સ છે, બરાબર. સો accordingly we incorporate the changes and we make the short term planning strategies also, and like that we try to achieve the long term objectives. એટલા માટે એને લોંગ ટર્મ પ્રોસેસ કીધું છે. સ્ટ્રેટેજી કેવી છે, સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન કેવું છે તો કે લોંગ ટર્મ હોય, બરાબર. નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ ઇટ ઇઝ ફોર્મ્યુલેટેડ બાય ટોપ મેનેજમેન્ટ. એટલે ટોપ મેનેજમેન્ટ જ જનરલી સ્ટ્રેટેજીસ બનાવતું હોય છે, કારણ કે એને બરાબર સ્ટ્રેન્થ, વીકનેસ, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, રિસોર્સિસ બધી જ વસ્તુઓની બરાબર ખબર હોય. એટલે જનરલી સ્ટ્રેટેજીસ છે એ ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ જ તૈયાર કરતું હોય છે. એમને મિડલ લેવલ અને લોઅર લેવલ ઉપર એનું અમલીકરણ અથવા તો ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થતું હોય, પણ બને ક્યાં તો સ્ટ્રેટેજી ઇઝ ઓલવેઝ ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ ઉપર તૈયાર થતી હોય છે, રાઈટ. વાઇલ ફોર્મ્યુલેટિંગ ધ સ્ટ્રેટેજીઝ, પ્રિમાઇસીસ એન્ડ પ્રિવેલિંગ સિચ્યુએશન્સ આર ટેકન ઇન ટુ કન્સિડરેશન એન્ડ વિચ ઇઝ અ રિસ્પોન્સિબલ થિંગ. એટલે એ ખરેખર રિસ્પોન્સિબિલિટી, આ જવાબદારી કોની રહેશે તો કે ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટની. નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ઇઝ ડન. સેલ્ફ અસેસમેન્ટ એટલે સ્વનું નિરીક્ષણ થાય છે, સ્વની ચકાસણી થાય છે. તો અહીંયા સ્વ ઇઝ યુનિટ પોતે, રાઈટ. સો ફોર્મ્યુલેટિંગ સ્ટ્રેટેજી ઇઝ ધ ઓનલી ફંક્શન ઓફ ધ પ્લાનિંગ જેની અંદર મેનેજમેન્ટ ટેક્સ અપ વિથ ધ સેલ્ફ અસેસમેન્ટ. એના પ્લસ પોઈન્ટ્સ, એના માઇનસ પોઈન્ટ્સ, સ્ટ્રેન્થ, વીકનેસ, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, ડેન્જર પોઈન્ટ્સ બધું જ એ ધ્યાનમાં લે છે. સો ઇટ ઇઝ ધીસ સેલ્ફ અસેસમેન્ટ દેટ ઇઝ ડન હિયર એન્ડ ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશન, that is creating the SWOT, બરાબર. નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ એન્વાયરમેન્ટલ એનાલિસિસ ઇઝ ડન. સી SWOT-ને SWOT અને તમે છૂટું પાડો તો સ્ટ્રેન્થ, વીકનેસ હંમેશા પર્સનલાઇઝ્ડ હોઈ શકે, અને ઓપોર્ચ્યુનિટી અને થ્રેટ્સ બે એવા કન્સેપ્ટ છે જે બાહ્ય એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટમાં હાજર હોઈને તમારે એને શોધવાના છે. ઓપોર્ચ્યુનિટી શોધો છો, તક શોધો છો અને તમે સક્સેસફુલ થઈ શકો છો તમારા માટે. ક્યારે? જ્યારે તમે તમારી નબળાઈઓ અને તમારી સ્ટ્રેન્થને જાણી લો પછી. અને થ્રેટ્સ છે એ પણ તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ મારું ભય સ્થાન છે, આ ડેન્જર પોઈન્ટ છે, તો ત્યાં મારે વધારે સારી રીતે અથવા તો વધારે ચોક્કસાઈથી કામ કરવું પડશે. તો એ તમે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, થ્રેટ્સ છે દેટ ઇઝ એક્સટર્નલ, જેને તમે ઓળખીને તમે એના રિલેટેડ તમારી સ્ટ્રેન્થ, વીકનેસને કોર્ડિનેટ કરીને કરી શકો એવા નિર્ણયો છે,
રાઈટ. હવે વાય આઈ હેવ રિપીટેડ દેટ પોઈન્ટ બિકોઝ જે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે કે જે કેરેક્ટરિસ્ટિક નંબર 5 છે એ એન્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ ઇઝ ડન. એટલે એક જગ્યાએ આપણે આપણું એનાલિસિસ સેલ્ફ અસેસમેન્ટ પણ કરીએ છીએ અને બીજા સ્ટેજની બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક એવું પણ સૂચે છે કે આપણે એન્વાયરમેન્ટ બાહ્ય જે પરિસ્થિતિ છે એનું પણ આપણે બરાબર એનાલિસિસ, એનું પણ બરાબર સ્ટડી અને ડીપ સ્ટડી કરીને એનું બરાબર પૃથ્થકરણ કરીને પછી આપણે પ્લાન્સ બનાવતા હોય છે, રાઈટ. ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ હેવ્સ ટુ બી કન્સિડર્ડ, રાઈટ. દેટ મીન્સ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટમાં શું આવે તો કે ઇટ મે બી પોલિટિકલ, સોશિયલ, ઇકોનોમિકલ, એવી કોઈ પણ કન્ડિશન, કસ્ટમરની માર્કેટ કેવી છે, કોમ્પિટિશન શું છે, પ્રાઇસ ટ્રેન્ડ શું છે, વગેરે વગેરે કેટલી એ વસ્તુને આપણે ધ્યાનમાં લઈ અને પછી આપણે આપણા યુનિટના પ્લાન્સ તૈયાર કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ કલેક્શન એન્ડ એલોકેશન ઓફ રિસોર્સિસ. સિક્સ્થ ઇઝ કે આપણને ખબર પડી ગઈ કે સ્ટ્રેટેજી બનાવીએ છીએ એટલે લોંગ ટર્મ પ્લાન કરીએ છીએ, પાર્ટ ઓફ પ્લાનિંગ છે, SWOT પણ કરીએ છીએ, એન્વાયરમેન્ટનું એનાલિસિસ પણ કરીએ છીએ. એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણે શું કરવું પડે છે તો કે એની એક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, એની મહત્ત્વની લાક્ષણિકતા એ છે કે આપણે કલેક્ટ કરવું પડે છે રિસોર્સિસને, એ પ્રમાણે તૈયાર રાખવા પડે છે લોંગ ટર્મ પ્રોસેસ માટે, લોંગ ટર્મ ગેઇન્સ માટે. રિસોર્સિસ જે તે અવેલેબલ રિસોર્સિસ છે એને તૈયાર કરવા પડે છે અને વેર એવર પોસિબલ ઓલ ધ રિસોર્સિસ આર મેડ અવેલેબલ ફોર ધ સ્ટ્રેટેજી. અને જરૂર પડે એ સ્ટ્રેટેજીસ માટે આપણે અવેલેબલ રિસોર્સિસને મેક્સિમમ રીતે કેવી રીતે સારામાં સારી રીતે એફિશિયન્ટલી વાપરી શકશું એના માટેનું પણ આપણે એલોકેશન તૈયાર કરતા હોય છે. સો ફ્રોમ સ્ટ્રેટેજિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇટ ઇઝ વર્કડ આઉટ ટુ યુટિલાઇઝ ધ રિસોર્સિસ પ્રેઝન્ટ વિથ ધ મિનિમમ એક્સપેન્સીસ. એટલે ઓછામાં ઓછા ખર્ચે આપણી પાસે જે અવેલેબલ રિસોર્સિસ છે એને કેવી રીતે લોંગ ટર્મ માટે વાપરી શકશું એ પણ ધ્યાન આપણે આ સ્ટ્રેટેજી ફોર્મ્યુલેશનમાં આપતા હોઈએ છીએ. એન્ડ દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ બિકમ્સ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક. સો ઇફ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ સી that characteristic one more time, we can say that it is part of planning, it is a long term process, it is formulated means it is framed. બનાવવું કોણ બનાવે છે તો કે ટોપ મેનેજમેન્ટ તૈયાર કરે છે. અહીંયા સેલ્ફ અસેસમેન્ટ થાય છે, એન્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ ઇઝ ડન, દેટ મીન્સ એન્વાયરમેન્ટને બરાબર સ્ટડી કરવામાં આવે છે, એન્ડ દેર ઇઝ કલેક્શન એન્ડ એલોકેશન ઓફ રિસોર્સિસ ઓલ્સો. એટલે જરૂર પડે જે પણ રિસોર્સિસની જરૂર પડશે એ તૈયાર કરવામાં પણ આવે છે અને એને કેટલું સારામાં સારી રીતે આપણે એલોકેટ કરી શકીએ એ પણ નક્કી કરવામાં આવે છે. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ સ્ટ્રેટેજી formulation, right. So we will end up the session here. When we meet next, we will be taking 3 more aspects of strategy formulation. That is, we'll study about the process, we'll study about the advantages as well as the limitation of strategy formulation. By the time we meet next, it's a goodbye from my side. Thank you and take care.